আমরা মোটামুটি অবশেষে বেরিয়ে পড়েছি তমলুকের দিকে। সামনে শোভন আর বাপ্পাদা এগিয়ে গেছে। তো ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস, আবার একটা ব্যস্ততম সপ্তাহ পর একটা ভিডিও আজকে শুট করছি। আজকে যাচ্ছি আমি তমলুক, সামনে বাপ্পাদার শোভন আছে, আর আমার টোটাল ব্লগিং সেট আপ টুকটাক যতটা আইডিয়া ছিল বা যতটুকু ইচ্ছা ছিল সেটা বলতে গেলে রেডি করে নিয়েছি। তো তাই ভাবলাম আজকে একটা টেস্ট করাই যাক কেমন হয়েছে সেট আপ। আজকে অ্যাকচুয়ালি তমলুক যাওয়ার দরকারটা ছিল, বাপ্পাদার গাড়িটা একটু বাপ্পাদা শোরুমে দেখাবে, RS 200, আর একটা হেলমেটেরও অর্ডার দেওয়া ছিল, দেখা যাক হেলমেটটা এসছে কিনা। SMK স্টিলার স্টেজ হোয়াইট অ্যান্ড রেড গ্লস। আপনারা হেলমেটটা লিঙ্ক আমি শেয়ার করে দেবো, ভিডিও চেক করতে পারেন। খুবই সুন্দর হেলমেট এবং প্রোটেকশানেও ওয়াও। তো দেখা যাক আমি শোভনের বাপ্পাদাকে কতক্ষণ পর ধরতে পারি। আপাতত আমি আমাদের সুতাহাটার পরের স্টপেজ খেজুরতলা পেরোলাম, চৈতন্যপুরের দিকে এগোচ্ছি। শোভন, তো শোভনকে অলরেডি ধরে নিয়েছি, মানে SP ধরা পড়ে গেছে। SP স্লো করে দিয়েছিল অবশ্যই, বাট RS-কে এখনো দেখতে পাচ্ছি না। আর মেইন যেটা প্রবলেম হয়েছিল আমাদের একটু আগে, সেটা হচ্ছে RS-এর সেলফ নিচ্ছিল না। তো অ্যাজ ওয়েল সবাই তো জানেন, জিপটা হড়কে গেল, জানেন যে RS-এ কিক থাকে না, তো সেলফ ইজ দ্য অনলি ওয়ে টু স্টার্ট আপ দ্যাট বাইক। বাট কিছু করার নেই, সেলফটা প্রবলেম করার জন্য আজকে RS 200-কে ঠেলে স্টার্ট করতে হয়েছে, যেটা আমাদের কাছে খুবই দুঃখজনক। ও, RS পিছনে ছিল, আপনারা আশা করি RS-টা দেখতে পাচ্ছেন না, সামনে দেখতে পাবেন একটু পরেই। তো আমার পাশেই আছে। তো এই জন্যই সবাই বলে যে হেলমেট মাউন্ট সেট আপ করতে, ব্লগ করার জন্য, কজ দ্যাটস দ্য বেস্ট। কারণ আমি মাথাটা যেদিক যেদিক ইচ্ছা ঘোরাতে পারবো, বাট আমার চেষ্টা তো এদিক ওদিক ঘোরানো সম্ভব নয় বাইকে বসে। তো সো helmet mount is the best. So I also plan to take a helmet mount to mount my mobile or shoot videos. So let's see. We are on the way to Tumluk. RS-কে একটু কুচকানো যাক যাতে RS স্পিডটা তোলে। আমার গাড়ি মিটার 82-83 প্রায়। RS-এর তো এখন দেখা পাওয়া যাচ্ছে না, মনে হয় প্রবলেম হচ্ছে বলে বাপ্পাদা টানছে না গাড়িটা। তো those number doesn't matter to RTR 160 or RS 200 also. Oh, that's our RS 200 and our rider Bappada. He and his blood all time is aggressive, but I think he should refuel his tank here, and he must do that, I know, and he is going. चलो हम लोग भी चलते हैं, इधर खड़े होके क्या करेंगे। अपने को अभी पेट्रोल नहीं भरवाना, क्योंकि मैं इंडियन ऑयल से पेट्रोल नहीं भरवाता, भारत पेट्रोलियम का भरवाता हूँ। क्योंकि TVS जो मोबिल यूज़ करता है वो मैक लुब्रिकेंट का है, और मैक लुब्रिकेंट इज बिलोंग्स फ्रॉम भारत पेट्रोलियम. सो आई ऑल्सो यूज़ अ फ्यूल फ्रॉम भारत पेट्रोलियम टू गेट बेस्ट परफॉर्मेंस, आई थिंक. भाई अपना ये जो दूसरा वाला वीडियो डाला था ना मैंने, उस दूसरे वाले वीडियो में कॉपीराइट आ गया.
क्या एक छोटा 10 सेकंड का म्यूजिक ट्रैक दे दिया, बस उसी में आ गया कॉपीराइट। फिर से मुझे म्यूजिक ट्रैक हटाना पड़ा, और पहला वाला जो शॉट डाला था कल तक जिसके सपने देखे, उसमें भी आ गया कॉपीराइट, उसको भी हटाना पड़ा मुझे वो साउंड। यार कुछ तो खैरियत करो अपने छोटे वाले यूट्यूब वालों को। जो भी हो, यूट्यूब है इसलिए हम लोग है, और हम लोग ये जो शरारती बोलिए और शौक बोलिए, आर्ट बोलिए, कुछ भी बोलिए, ये सब चलता रहता है। बातें और मुलाकातें करते करते हम लोग तो पहुंच गए हम लोग 1 किलोमीटर के अंदर ही शायद शोरूम भी दिख जाएगा। पहले हम लोग शोरूम पे जाएंगे, वो रेस्टोरेंट को चेकअप करवाना है। अगर आज ही दे दिया जल्दी जल्दी तो ठीक है, वरना उसको वहीं पे छोड़ के हम लोग आ जाएंगे सीधा हेलमेट कॉर्नर। तो वहाँ पे हेलमेट देखना है कि अपना हेलमेट आया कि नहीं। अगर आया तो ठीक, नहीं तो फिर वहीं पे जाके डिसाइड होगा क्या किया जाएगा। तो आप लोग भी दुकान देख लीजिए, क्योंकि शायद आप लोगों को कभी ज़रूरत पड़े अच्छे खासे हेलमेट की, और वो भी ऑफलाइन खरीदने की, तो आ जाइएगा। तो हम लोग इधर उस दुकान पे मिलता है, अच्छा खासा हेलमेट मिलता है, 100 भी ला के देगा शायद, और एसएम के एक्सपॉड एसपीडिया भी ला के देगा बोल रहा था। तो दुकान अच्छा है, छोटा है, ठीक है, चलता है। अब मेरे को तो हेलमेट से मतलब है, दुकान से क्या मतलब है। हेलमेट बढ़िया मिल गया, सर्विस ठीक ठाक मिल गया उस हेलमेट का, बस इससे काम चल जाएगा। अब तक वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों को बहुत धन्यवाद, और उनके महत्वपूर्ण टाइम देने के लिए थैंक्स। इसके अलावा तो कुछ बोल नहीं सकते अभी। तो जो भी हो, सभी लोग शायद जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइबर है अपने से पहले से, और जो भी सब्सक्राइबर नहीं हो सब्सक्राइब कर दो अपने चैनल को। वीडियो बनता रहेगा, आता रहेगा, और शेयर करते रहना अपने दोस्तों से, ताकि थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। एकदम शोरूम पे जाके बात करते हैं। इस वक्त में ट्रैफिक बहुत रहता है ये जगह पे, तो वैसा ही है। अभी खड़े हैं, 1.5 मिनट होने को है, अभी तक सिग्नल का कोई आता पता नहीं। A few moments later. क्या करे भाई, 50 मिनट के रास्ते में लग चुका है 1.5 घंटे। काहे कब तक रहेगा दिमाग ठीक बंदे का। और हम लोग पहुंच गए शोभन बजाज, यही लेफ्ट में दिख रहा है अपना शोरूम। तो आ चुके हैं हम लोग। এখন দেখা যাচ্ছে বোর্ড শোভন বাজাজ, কিন্তু এটা এখন আর শোভন বাজাজ নেই, এটা এখন হয়ে গেছে শোভন কেটিএম। এদিকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কেটিএম এবং হসকর্নার লোগো। যারা জানেন না তারা জেনে নিন, আমাদের তমলুক শোভন বাজাজ এখন আর শোভন বাজাজ নেই, ইটস ট্রান্সফর্ম টু শোভন কেটিএম। বাজাজের শোরুমটা এইদিকে এগিয়ে গিয়ে কোথাও একটা হয়েছে। তো আপাতত RS200 রেডি, বাপ্পাদা এগিয়ে গেছে, আমিও যাব। তো এই হচ্ছে বাজাজ। ভেতরে যা দাদা ছিল ওনারা বলছিলেন যে ভেতরে ভিডিও করা যাবে না, যার জন্য আমি বাইরে চলে এলাম এবং ভিডিওটা ওখানে পজ করে দিয়েছিলাম। তো যাই হোক, আপনারা দেখে নিন, যদি কেউ তমলুকে এসে বাজাজের শোরুম না খুঁজে পান তো চেক দ্যাট MS বাজাজ নামের তমলুক। ওকে, তো আমরা এবার ফিরবো, হেলমেটের দোকানটার কাছে যাওয়ার আছে, ওখানে গিয়ে হেলমেটটা চুজ যদি হয় পেয়ে যাই তো ভালো, নাহলে আমরা বেরোবো সোজা বাড়ি থেকে। আমরা যেমন শ্রীগন্ধা রোড কথা দিয়েছিলাম, যেরকম প্ল্যানিং ছিল পৌঁছে গেছি দোকানে। হেলমেটও কেনা হয়ে গেছে। দোকানটা ছোটো হতে পারে, বাট স্টক খারাপ না এবং কোয়ালিটিও যথেষ্ট ভালো। এখানে দেখতেই পাচ্ছ তোমরা এক্সপোর্ট, স্টার, থান্ডার রাখাই আছে। আর যে গ্যাপটা পড়ে আছে, এই গ্যাপটাই আমাদের SMKটা ছিল, যেটা বেরিয়ে এসছে। এছাড়াও আরও এক্সপোর্টের বক্স রাখা আছে কয়েকটা, দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তো যাই হোক, আর এই হচ্ছে আমাদের দাদা দোকানদার।
তো এনার সঙ্গে এসে যোগাযোগ করবেন যারই দরকার পড়বে এসএমকে। কাছাকাছির মধ্যে এসএমকে এইখানেই পাওয়া যায় যতটা আমাদের জানা আছে। আর এই সেই দুই এসএমকে মুখোমুখি বসে আছে, রাইডে বেরোনোর জন্য রেডি। A few moments later. তো আমাদের লাঞ্চ কমপ্লিট, প্রচণ্ড গরম লাগছে। এই এখানে কোর্টের পাশেই একটা হোটেলে আমরা লাঞ্চ কমপ্লিট করলাম। পিকুও এসছে, দেখা যাচ্ছে পিছনে শোভনা পিকু দাঁড়িয়ে আছে। তো এবারে একটু ইচ্ছা আছে গিয়ে নদী ধারের দিকে যাব, ওখানে একটা ছোটো বড়ো টাইমলেস বানিয়ে তারপরে অন্ধকার হওয়ার আগে। আমাদের সবগুলো কাজই আর কি যা হোক কমপ্লিট হয়েছে। বাপ্পাদার RS এর চেক আপ এবং SMK দুটোই পাওয়া গেছে। যাচ্ছি নদী পাড়ের দিকে, পিছনে বাপ্পাদা কিছু সবাই আছে। তো আপাতত আমরা এসে পৌঁছেছি নদীর ধারে, এই সেই তমলুকের রূপনারায়ণ। তো মোটামুটি আমাদের কাজগুলো সব কমপ্লিট, ব্লগও প্রায় শেষের দিকে। এখানে একটা ছোট্ট রেস্টুরেন্ট হয়েছিল, মনে হয় করোনার চাপে সেটা দাঁড়িয়ে আছে বাপ্পাদা, শোভন আর বাইকগুলো। আস্তে আস্তে এবার বাড়ির দিকে রওনা দেওয়া হবে, এই সিদ্ধান্তই পৌঁছানো গেছে। তো বাপ্পাদার ব্র্যান্ড নিউ SMK পরে আমি এখন ভিডিওটা করছি, সবাই দেখতেই পাচ্ছেন। হেলমেটটা বিভৎস লাগছে আশা করি। তো শোভন গাড়িগুলো সব এক জায়গায় করলো, একটা টাইম ল্যাপস রেডি করা হবে বলে টুকটাক ছবি টবি তুলছে। দাঁড়িয়ে আছে গাড়িগুলো একসঙ্গে, যাচ্ছে আমাদের অ্যাডভেঞ্চার রাইডার্সের। তো বলতে পারা যায় যাওয়ার জন্য প্রায় সবাই রেডি। তো আর এইখানটায় রাখা আছে আমাদের জিনিসপত্রগুলো ঠিকঠাক। রোদটা প্রচণ্ড, কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবো জানি না, দেখা যাক। তো হেলমেটটা এভারেজ বলা যায়, বাট নাইস হেলমেট। আমার ওই একই SMK 2 স্টার। সানগ্লাস আছে, ডাবল ভাইজার উইথ ফগ গার্ড, ফগ লেন্স, উইথিং 4.5K। সো আপনারা ভিডিওটা এনজয় করুন, সঙ্গে টাইম ল্যাপসটাও। আবার পরে দেখা হচ্ছে।